ఎస్ఎస్సి అంటే ఈ రోజు వరకు 228 ఎగ్జామ్స్ పెట్టారు. అంటే బై టూ అంటే 114 అంటే 114 బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ అంటే ఎస్బీఐ క్లరికల్ బార్ పిఓ ప్రిలిమ్స్ బార్ ఆర్ఆర్బి క్లరికల్ ప్రిలిమ్స్ ఆర్ఆర్బి పిఓ ప్రిలిమ్స్ 114 పేపర్స్ పెట్టారు. 114 పేపర్ ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ టైర్ 1 సిహెచ్ఎస్ఎల్ టైర్ 1 ఈఎంటిఎస్ టైర్ 1 పేపర్స్ పెట్టారు. వీటన్నిటికీ డీటెయిల్డ్ గా 10 రోజు ఆఫ్లైన్ మోడ్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడము జరిగింది. ఇప్పుడు 76th given below are 4 jumbled sentences. Out of the given options, pick the one that gives their correct order. There are many gadgets that are operated by a remote control and contain a silicon chip. This produces an infrared beam made up of electromagnetic waves. When a button is pressed on the remote control, the chip sets off an electronic vibration. The beam carries a coded signal for operating the systems. These 4 sentences you have to keep in an order. There are many gadgets that are operated by a remote control and contain a silicon chip. When a button is pressed on the remote control, here remote control, then connectivity. So A followed by C. When a button is pressed on a remote control, the chip sets off on electronic vibration. This vibration produces an infrared beam made up of electromagnetic waves. The beam, again connectivity, the beam carries a coded signal for operating the systems. So ACBD choice 3 is the answer. That is the rearrangement. 77. Then select the most appropriate option to substitute the underlying segment in the given sentence. If no substitution is required, select no improvement. I wish if I was the principal of my school. I wish if I were. See, this is imagination. నేను ఈ యొక్క స్కూల్ కు ప్రిన్సిపల్ అయి ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. మరి ఇది ఇమాజినేషన్. సో హియర్ ఇమాజినేషన్ ఏం చేయాలి? we have to keep that verb in the past plural. So what is past? Was. What is the plural? Were. So I were. So I wish if I were the principal of my school. నేనే ఈ స్కూల్ యొక్క ప్రిన్సిపల్ అయితే ఎలా ఉంటుంది అని కోరుకుంటున్నాను అని. దెన్ 78. Select the most appropriate word to fill in the blank. A color blind person is not able to dash between colors. మరి కలర్ బ్లైండ్నెస్ ఉన్నవాడు ఇది బ్లాక్, ఇది వైట్, ఇది రెడ్, ఇది గ్రీన్ అని డిఫరెన్షియేట్ చేయలేడు, కనుక్కోలేడు. కాబట్టి ఏబుల్ టు డిస్టింగ్విష్, కంపేర్, COMPARE, కంపేర్. డిస్టింగ్విష్ మీన్స్ కంపేర్. వాడు కంపేర్ చేయలేడు అని అంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ డిఫైన్, గ్లాన్స్, అబ్జర్వ్ ఇక్కడ ఏం రావాలి? కంపేర్. ఇది అంటే ఈ కెనాట్ డిఫరెన్షియేట్, ఇది దిస్ ఇస్ వైట్, దిస్ ఇస్ బ్లాక్ అని చెప్పలేడు. కాబట్టి డిస్టింగ్విష్, DISTINGUISH, that is the correct word. Then 79. This is SSC CGL Tier 1 English. In the sentence, identify the segment which contains the grammatical error. Lucky has already cut the cake when we reached the party hall. మేము పార్టీ హాల్కు చేరుకునే సమయానికి లక్కీ అప్పటికే ఏం చేసింది? కేక్ కట్ చేసింది. ఇది ప్రతిరోజు చెప్తూనే ఉన్నాను. వెన్, టిల్, అంటిల్, ఆఫ్టర్, అగో, బిఫోర్, వెనెవర్, యాజ్ సూన్ యాజ్. All these are time clauses. In time clauses, you may use present tense or past tense. ఇది past లో ఉంది కాబట్టి ముందుది past perfect లో ఉండాలి. కాబట్టి instead of has you have to use had. Lucky had already cut the cake. So
lucky has already. It is wrong. It should be lucky had already cut the cake when we reached the party hall. And enti past perfect followed by past tense. ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Past may be followed by past tense. Past may be followed by past continuation. Past may be followed by past perfect. Past may be followed by past perfect continuous tense. ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సినది, మేము హాల్లోకి వెంటనే సమయానికి లక్కీ అప్పటికే కేక్ ఏం చేసింది, కట్ చేసేసింది. యాక్టివిటీ రిలేటెడ్ టు ద పాస్ట్ అయిపోయింది. ముందు జరిగిన దాన్ని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో పెట్టాలి, తర్వాత మనం ఎంటర్ అయినాం కాబట్టి పాస్ట్లో పెట్టాలి. సో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఈజ్ ఫాలోడ్ బై పాస్ట్ టెన్స్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హ్యాస్ యూ హావ్ టు యూజ్ హ్యాడ్. సో వెరీ దేర్ ఎర్రర్ ఈజ్ ఇన్ థర్డ్ పార్ట్. సో 3. Then 80. Select the passive form of the given sentence. Here you have to identify the passive form of the given sentence. People claim to have seen the wild and mad elephant in several cities. People claim to have seen the wild and mad elephant in several cities. ప్రజలు చాలా సిటీస్లో చాలా క్రూరముగా పిచ్చి పట్టినటువంటి క్రూరమైనటువంటి ఏనుగును చూడడం జరిగింది. ప్రజలు చాలా సిటీస్లో చూశామని చెప్తున్నారు. People claim to have seen the wild and mad elephant. What is the object here? Wild and mad elephant. That is going to be the subject. That is going to be the subject. So the wild and mad elephant here have seen. Here have seen. So here no need is being tapu. Then the wild and mad elephant has seen. Here okay, has seen. Why? Because wild and mad elephant singular Kaudi has seen may be used. Correct. Then the wild and mad elephant was claimed. Here have related to the present perfect tense. It is past, not correct. Then here have seen. Here is claimed. It is also wrong. Automatically which one is correct? Second one is correct. The wild and mad elephant has been claimed to be seen by the people in several cities అని అర్థం. లేదు ఇంకొకటి ఏమైనా, ది వైల్డ్ అండ్ మైల్డ్ ఎలిఫెంట్ ఈజ్ క్లైమ్ టు హ్యావ్ సీన్, టు హ్యావ్ బీన్ సీన్, నో టు బీ. సో హ్యాస్ బీన్ క్లైమ్డ్ టు బీ సీన్ బై ద పీపుల్ ఇన్ సెవెరల్ సిటీస్. ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్. దెన్ 81. Select the most appropriate word to fill in the blank. Health should be our first priority and should never be neglected, suspended, declined, discarded. See, automatically it is a suitable word is neglected. So health should be our first priority. ఆరోగ్యానికి ముందు ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఇవ్వాలి. అండ్ షుడ్ నెవర్ బి నెగ్లెక్టెడ్. దీన్ని ఎప్పుడు మనం నెగ్లెక్ట్ చెయ్యకూడదు అన్నాడు. దెన్ 82. This is 82 to 86. This is close test. See here 82 to 86. In the following passage, some words have been deleted. Fill in the blanks with the help of the alternatives given. Select the most appropriate option for each blank. So then, corruption is one of the dash problems. Corruption is one of the major problems. 1 plus or plus plural subject. Major problems of our country. It is an act done with intuition, with intention to gain some undue advantages, inconsistent with official duty. Government has dash many schemes. Government has announced many schemes for the welfare of the people, but corruption seems impossible to be eliminated. India can become a corruption-free nation only when all the citizens dash rules, when all the citizens follow rules. See, it is very easy. ఏమంటున్నాడు ఒకసారి గమనించండి. కరప్షన్
ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ. మన దేశంలో కరప్షన్ అనేటువంటిది ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయి, అందులో కరప్షన్ అనేది పెద్ద సమస్య. ఇట్ ఈజ్ ఎన్ యాక్ట్ డన్ విత్ ఇంటెన్షన్ టు గెయిన్. ఎందుకు చేస్తున్నారు ఆ పని? ఇంటెన్షన్ టు గెయిన్ సమ్ అన్డ్యూ అడ్వాంటేజ్, ఇన్కన్సిస్టెంట్ విత్ అఫిషియల్ డ్యూటీ. అఫిషియల్ డ్యూటీ పక్కన పెట్టి ఇన్కన్సిస్టెంట్ విత్ ఏదో లబ్ధి పొందాలనే ఇంటెన్షన్, కోరిక, డిజైర్ తో ఈ పని చేస్తా ఉన్నారు. గవర్నమెంట్ హ్యాస్ అనౌన్స్డ్ మెనీ స్కీమ్స్ ఫర్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ది పీపుల్. గవర్నమెంట్ ఏమో ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు ప్రజల కోసం ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. బట్ కరప్షన్ సీమ్స్ ఇంపాసిబుల్ టు బి ఎలిమినేటెడ్. అయితే కరప్షన్ అనేటువంటిది టు బి ఎలిమినేటెడ్, దాన్ని మనము ఎలిమినేట్ చేయలేకపోతున్నాం, తీసేయలేకపోతున్నాం. ఇండియా కెన్ బికమ్ ఎ కరప్షన్ ఫ్రీ నేషన్ ఓన్లీ వెన్ ఆల్ ద సిటిజన్స్ ఫాలో రూల్స్. ఎప్పుడు ఇండియాలో కరప్షన్ అనేది ఉండదంటే మన దేశంలో ఉన్నటువంటి పౌరులందరూ ఫాలో రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ విత్ ఎ స్ట్రాంగ్ విల్ పవర్ అండ్ కోఆపరేట్ హోల్ హార్టెడ్లీ. మన మంచి ఉద్దేశంతో ఒకరికొకరు కోఆపరేట్ చేసుకుని హోల్ హార్టెడ్ గా పని చేయగలిగినప్పుడే, రూల్స్ ఫాలో అయినప్పుడు మాత్రమే ఈ కరప్షన్ మనం తీసేయగలుగుతాం. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ, బట్ we won't find this type of easy close test in bank exams. Please note this. But though it is difficult, but you may do certain gaps. You may fill certain gaps in the close test which is going to be asked in bank examinations. Only రెండు సార్లు చదవాలి. Then next 87. Select the most appropriate word. That means the same as the group of words given. This is one word substitute. We want to do one word substitute. A short story with a moral, usually with animals as characters. This is fable. F-A-B-L-E. మనకు చిన్నప్పుడు పంచతంత్రము అనే కథలు చదివినాం. మిత్రభేదము, పంచతంత్రము, అందులో నక్క ఉంది, తోడేలు ఉంది, సింహం ఉంది, పులి ఉంది అని చెప్తా ఉంటారు. ఈ నక్క, తోడేలు, సింహము, గాడిద ఇవన్నీ చెప్తూ మన కథలు చెప్తా ఉంటారు, చిన్న చిన్న కథలు. మరి ఈ అంటే జంతువులను క్యారెక్టర్స్ గా పెట్టి మనకు వాటి గురించి నీతి వచ్చేటట్టుగా చెప్పే కథలను ఏమంటామంటే ఫేబుల్ అంటాం. సో ఏ షార్ట్ స్టోరీ విత్ ఏ మోరల్, యూజువలీ విత్ అనిమల్స్ యాజ్ క్యారెక్టర్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఫేబుల్. సో వాట్ ఆర్ ది అదర్ మీనింగ్స్? ఒడే, ఓడిఈ. ఒడే అంటే ఏంటి? ఓడిఈ, ఒడే అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఒడే మీన్స్ లిరిక్ పోయం. లిరిక్ LYRIC, లిరిక్ పోయం. LYRIC. మేడి పండు చూడ మేలిమైనుండు, పొట్ట విప్పి చూడ పురుగులుండు, పెరిగివాని మదని బింకమీలాగురా విశ్వదావిరామ నిరువేమ. దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఒడే. ఇట్ ఈజ్ ఎ లిరిక్ పోయం. సో పట్టు పట్టరాదు 10 లక్షలకైనా, పట్టు విడవరాదు 10 కోట్లకైనా, పట్టు విడుచుడ కంటే పడి చచ్చుట మేలు విశ్వదావిరామ వినురవేమ. మరి యాక్చువల్గా లాక్డౌన్ లేదురా బాబు అని డైలీ ఆఫ్లైన్ ఎగ్జామ్స్ పెడుతుంటే 6,000 మంది ఎగ్జామ్ రాస్తూ ఉన్నారు. డైలీ 6,000 మంది ఎగ్జామ్ రాసేవారు. మేము ఎంత చెప్పినా వినకుండా కోవిడ్ ఉంది అని చెప్పి ఇక్కడ నంద్యాల వదిలిపెట్టి మీ ఊరికి వెళ్తే కోవిడ్ పోతుందా? చెప్పితే వినకుండా ఫూలిష్, తెలివి తక్కువతనంతో అందరూ గాలి చేసి వెళ్ళిపోయారు. ఇక్కడ ఏం చేయాలి ఇప్పుడు అర్థం కావట్లేదు. ఊరికి వెళ్ళిపోయి నాకు ల్యాబ్లో అంటే ఎగ్జామ్ రాస్తున్నా యాప్లో వాయిస్ రావడంలే, ఎగ్జామ్ రాస్తుంటే ఒక చోట ఆన్సర్ కనిపిస్తుంది, ఒక చోట ఆన్సర్ కనరావడంలే, కాసేపు ఉన్న తర్వాత వాయిస్ సడన్ గా తగ్గిపోతుంది. ఏం చేయాలో నాకు అర్థం కావడంలే. ఎగ్జామ్ అప్లై చేయాలా, ఎట్లా అప్లై చేయాలా, ఓబీ సర్టిఫికేట్ ఎట్లా తెచ్చుకోవాలా, మా ఊళ్ళో లాక్డౌన్ ఉంది విఆర్ఓ ఇవ్వడంలే, ఈడబ్ల్యూఎస్ ఎట్లా తెచ్చుకోవాలి, అప్లికేషన్ ఎట్లా అప్లోడ్ చేయాలి, ఆంధ్ర కార్యాలయం ఏం చేయమంటావు, వీటన్నిటికీ ఎంతమందికి రిప్లై ఇవ్వాలి? కాబట్టి పట్టు పట్టరాదు 10 లక్షలకైనా, పట్టు విడవరాదు 10 కోట్లకైనా, పట్టు విడుచుల కంటే పడి చచ్చుట మేలు విశ్వదావిరామ వినురవేమ. దీన్ని ఏమంటాము? ఒడే అంటాం. ఒడే మీన్స్ లిరిక్ పోయం. ఒక
మొరాలిటీని తెలుపుతూ ఒక పద్యం చెప్తే దాన్ని ఒడే అంటారు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ 6,000 మంది పోయినటువంటి ఫూలిష్ ఫెలోస్ కు ఒక 1000 మంది మాత్రమే ఉన్నారు. ఈ 5,000 మంది తిరిగి నంద్యాలకు రండి, వచ్చి మాస్క్ వేరు చేసుకొని బుద్ధిగా రోడ్ల మీద తిరగకుండా ల్యాబ్కి వచ్చి డైలీ 3 ఎగ్జామ్స్ రాయండి, నైట్ 9 to 10 ఎగ్జామ్ రాసుకోండి, ఆన్లైన్లో క్లాసెస్ వినండి. ఊరి దగ్గర ఉంటే టెంపో రాదు, తర్వాత మీ ఇష్టం. ఇక పెరోడీ. పెరోడీ అంటే ఏంటి? మీరు చూస్తూ ఉంటారు పెరోడీ సాంగ్స్ అని. పెరోడీ అంటే ఏంటి? ప్యారోడీ అంటుంటారు. అంటే ఏంటి? దాన్ని అంటే గేలి చేస్తూ పద్యాలు రాస్తూ ఉంటారు, పాటలు రాస్తూ ఉంటారు. దీన్ని రిడికుల్ అంటారు. RIDICULE రిడికుల్, గేలి చేయుట. RIDICULE పెరోడీ మీన్స్ రిడికుల్, గేలి చేయుట, హాస్యం పుట్టించుట అని అర్థం. దెన్ ఇక్కడ హెయిమ్, HYMN, హెయిమ్ అంటే ఏంటి? వర్షిప్. వర్షిప్ దేవుణ్ణి పొగడుట, వర్షిప్. ప్రైజ్, PRAISE ప్రైజ్, దేవుణ్ణి స్తుతిస్తూ పాటలు పాడుతూ ఉంటారు, వాటిని ఏమంటారు? హెయిమ్ అంటారు. HYMN అంటే జంతువులను క్యారెక్టర్స్ గా పెట్టి మోరల్ స్టోరీ చెప్తే ఫేబుల్, మోరల్ వాల్యూ తెలుపుతూ పద్యాలు చెప్తే ఓడే, దేవుని స్తుతిస్తూ పద్యాలు పాటలు పాడితే హైమెన్, HYMN హైమెన్ అని అంటారు. అట్లా కాకుండా పెరోడీ అంటే ఏంటి? గేలి చేస్తూ అంటే వ్యంగ్యంగా పాటలు రాస్తే వాటిని ఏమంటాము? పెరోడీ, రిడికుల్. RIDICULE రిడికుల్ అని అర్థం. దెన్ 88. Select the most appropriate synonym of the given word. Catastrophe. Catastrophe means dangerous, disastrous. Dangerous, disastrous అని అర్థం. ఇక్కడ డెలికేట్ అంటే ఏంటి? సునిశ్చితమైన, పెలుసైన. టఫ్ అంటే ఏంటి? హార్డ్. TOUGH టఫ్ అంటే ఏంటి? హార్డ్. మరి ఇక్కడ డెలికేట్ అంటే ఏంటి? సాఫ్ట్. దెన్ మైస్టీరియస్ అంటే ఏంటి? క్రిటికల్ అంటే క్లిష్టమైన, క్రిటికల్. CRITICAL క్రిటికల్. మరి ఇక్కడ క్యాటోస్ట్రోఫిక్ మీన్స్ డేంజరస్, డిజాస్ట్రస్ అని అర్థం. సినోనిమ్. Then next 89. Select the most appropriate antonym of the given word. Opposite word అన్నాడు. Sluggish means dull. Sluggish means dull. మరి weak, sedentary. So sluggish means dull, weak, sedentary, lackadaisical. ఇవన్నీ కూడా మరి దీనికి ఆపోజిట్ ఏమైతుంది? యాక్టివ్. ఇది కరెక్ట్. ఇవన్నీ సినోనియమ్స్. ఇదొకటి ఏమైతుంది? ఆపోజిట్. సో వాట్ ఈజ్ స్లగ్గిష్ మీన్స్ డల్, ఇన్యాక్టివ్. అట్లాగే వీక్, సెడెంటరీ, CEDENTARY సెడెంటరీ. ఆల్ దీస్ వర్డ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు కన్వే ది సేమ్ మీనింగ్. సో అప్పుడు దీనికి ఆపోజిట్ ఏమైతుంది? యాక్టివ్. దెన్ 90. సెలెక్ట్ ద కరెక్ట్లీ స్పెల్డ్ వర్డ్. కమ్మెమొరేట్ జ్ఞాపకార్థము. COMMEMORATE. COMMEMORATE కమ్మెమొరేట్. COMMEMO కాదు, MMO కాదు, తప్పు. COMMEMORATE కమ్మెమొరేట్ మీన్స్ రిమెంబర్ ఆర్ ఇన్ ద మెమరీ ఆఫ్. ఇన్ ది మెమరీ ఆఫ్. MEMORARY మెమరీ ఆఫ్. ఇన్ ద మెమరీ ఆఫ్ జ్ఞాపకార్థము. కమ్మెమొరేట్. ఫోర్త్ వన్ ఈస్ కరెక్ట్. దెన్ 91. Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If no substitution is required, select no improvement. Amit has the good command on English as he was born and brought up in England. Amit has the good command on English girl over English. He is good at English and good at he is good at English or he is good at అని యూజ్ చేయలేదు. కమాండ్ ఉంది కాబట్టి ఓవర్ పడాలి. సో అమిత్ హ్యాస్ ద గుడ్ కమాండ్ ఓవర్ ఇంగ్లీష్ యాజ్ యు వాజ్ born and brought up in England. So which one is correct? Second one is correct. Then 92. Select the most appropriate word that means
the same as the group of words given. Enclosed area where aircraft are kept and repaired. విమానాలను ఒక చోట పెట్టి వాటిని తయారు చేసేటువంటి ప్లేస్ ని ఏమంటారు? హ్యాంగార్. HANGAR. HANGAR. హ్యాంగార్ అంటారు. ఏమంటారు? HANGAR. మరి హోస్ అంటే ఏంటి? హోస్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఎ పైప్. హోస్ మీన్స్ pipe. It is a pipe, flexible pipe. Pipe. Hose is going to be used to water the plants. Hose is going to be used to water the plants. Plastic pipe తీసుకొని నీళ్ళు వేస్తూ ఉంటాం, అది బెండ్ అవుతుంటుంది, ఫ్లెక్సిబుల్ పైప్. సో హోస్ మీన్స్ ఫ్లెక్సిబుల్ పైప్. FLEXIBLE ఫ్లెక్సిబుల్ పైప్. ఇటు అటు వంగేది. హ్యాంగర్. HANGR. హ్యాంగర్ మీన్స్ హుక్ ఉంటాం. We are going to keep our shirts in the hanger. Then harbinger. Then next meaning is harbinger. Harbinger means someone who announces the arrival of something. Harbinger. See, in aerodromes, airports. So airports, harbinger is going to announce the arrival of the aeroplanes. Announce. హార్బింగర్ మీన్స్ అనౌన్స్. ఫలాని ఏరోప్లేన్ అమెరికా నుంచి వచ్చి ల్యాండ్ అయింది, లేదా UK నుంచి ల్యాండ్ అయింది వచ్చి అని అనౌన్స్ చేయడాన్ని ఏమంటాము? హార్బింగర్ అంటాం. అదే ఏరోప్లేన్ ఒక ప్లేస్ లో పెట్టి తయారు చేయడాన్ని ఏమంటారు? హ్యాంగర్. హ్యాంగార్. HANGAR. హ్యాంగార్. హోస్ అంటే ఏంటి? ఫ్లెక్సిబుల్ పైప్. హార్బింగర్ మీన్స్ అనౌన్స్. ANNOUNCE అనౌన్స్మెంట్. దెన్ 93. Select the indirect narration of the given sentence. ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్ సెంటెన్స్, డైరెక్ట్ ఇస్తున్నాడు, ఇండైరెక్ట్ కనుక్కోవాలి. He said to me, what time do the banks open and close? He said to me. అతను నన్ను అడిగాడు. He asked me. He said to me. He asked me. He said to me తప్పు. He asked me. He asked me. He wanted to know కాదు. He asked me what time do the banks open and close? He asked me what time the banks opened and closed. మరి ఇక్కడ సెట్ ఆస్క్డ్ పాస్ట్ కాబట్టి తర్వాత కూడా ఓపెన్డ్ క్లోజ్డ్ రావాలి. కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్. విచ్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్? థర్డ్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్. సో హీ ఆస్క్డ్ మీ వాట్ టైమ్ ద బ్యాంక్స్ ఓపెన్డ్ అండ్ క్లోజ్. ఎంత ఓపెన్ అవుతాయి, ఎంత క్లోజ్ అవుతాయి అని అతను నన్ను అడిగాడు అని అర్థం. కాబట్టి అది ఇండైరెక్ట్, ఇది డైరెక్ట్. సో ఇది డైరెక్ట్, ఇది ఇండైరెక్ట్ లోకి మార్చుతున్నాం. దెన్ నెక్స్ట్ 94. Select the most appropriate meaning of the given idiom. Options choice. Options choice. ఇవి ఇడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా కన్ఫ్యూజన్ కూడా. ఇవి ఇంకా తప్పదు, వేరే గత్యంతరం లేదు. యూ హ్యావ్ టు బై హార్ట్ దీస్ థింగ్స్. An apparently free choice where there is no real alternative. Harbour's choice. An apparently free choice where there is no real alternative. నీకు వేరే ప్రత్యామ్నాయం లేదు ఇంకా. An apparently free choice where there is no real alternative. See, suppose బ్యాంక్ క్లరికల్ ఎగ్జామినేషన్ లో నీకు రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ 10 ఇచ్చాడు, కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ 5 ఇచ్చాడు, రీఅరేంజ్మెంట్ 5 ఇచ్చాడు, ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ 5 ఇచ్చాడు, దెన్ ఇడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్ 5 ఇచ్చాడు. అప్పుడు ఏంటి? ఇది రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్, ఇది కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్, ఇది రీఅరేంజ్మెంట్, ఇది ఫిల్ ఇన్ ది బ్లాంక్స్, ఇది ఇడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్. 15, 20, 25, 30 20 మినిట్స్లో చేసుకోవాలి. ఈ ఆర్సీలో సినానియమ్స్, యాంటోనిమ్స్ 2, 3, 4 ఇచ్చింటాడు. అవి 3, 4 ఇస్తే అందులో 3 చేసుకోవాలి. ఈ కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ 5 చేయాలి. ఈ రీఅరేంజ్మెంట్ 6 నుంచి చేసుకోవాలి. ఈ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ 5 చేయాలి. ఎక్కడికి వచ్చే లోపల ఇడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్ 1, 2 తెలిసిండే చేయాలి, లేకుంటే వదిలేసేయాలి. అప్పుడు మొత్తం 15, 18, 20, మ్యాక్సిమం 20
15 మార్క్స్ తెచ్చుకునే ప్రయత్నం చేయాలి 30. There is no options choice, an apparently free choice where there is no real alternative. You won't have any alternative. You have to make an attempt. ఖచ్చితంగా 10 మార్కులు వచ్చే తెచ్చుకునే ప్రయత్నం చేయాలి, దిగాలి తప్పదు. So there is no options choice means an apparently free choice where there is no other or real alternative. That is the meaning of that. Then 95. Select the most appropriate meaning of the given idiom. To add fuel to the fire. ఆల్రెడీ ఇబ్బందులు ఉన్నాం, దానికి యాడ్ ఫ్యూయల్ టు ద ఫైర్, నిప్పు ఉంది దానికి ఇంకా మళ్ళీ ఇంధనం తోడవుతుంది అని అర్థం. అంటే ఇంకా సమస్య ఎక్కువైంది అని అర్థం. అంటే టు మేక్ ఏ బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ వర్స్, టు మేక్ ఏ బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ వర్స్ అని అర్థం. దెన్ 96. Select the correctly spelled word definite. DEFINITE. Third one is correct. DEFINITE. Definite is third one is correct. Then 97. Given below are 4 jumbled sentences. Out of the given options, pick the one that gives their correct order. It is called the atmosphere. All parts of the earth are surrounded by air. Living beings breathe in and breathe out the air all the time. This process is called respiration. And the chakaga ichcharu. All parts of the earth are surrounded by air. భూమి అంతా గాలి చేత కప్పబడి ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అట్మాస్ఫియర్. దాన్ని ఏమంటాం మనం? అట్మాస్ఫియర్ అంటాం. అంటే బీ ఫాలోడ్ బై ఏ. లివింగ్ బీయింగ్స్ ఉన్నాం, మనం నివసిస్తున్నాం. బ్రీత్ ఇన్ అండ్ బ్రీత్ అవుట్ ఎయిర్ ఆల్ ద టైం. మనం గాలి పీల్చుకుంటాం, గాలి వెళ్తాం, ఎందుకంటే ప్రాణం ఉన్నవాళ్ళం. దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్, దీన్ని ఏమంటాము? రెస్పిరేషన్. ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస అంటే BACD అంటే చాయిస్ 2. That's all. It is very easy to grab the answer. Then next, identify the part of the sentence that contains the grammatical error. One of the greatest responsibilities of a scientist is that his discoveries and intentions are utilized to the overall development of the nation. ఇందులో ఎర్రర్ ఎక్కడుంది? One of the greatest responsibilities, 1 plus of plus plural subject plus singular verb of a scientist is, అందులో ఎక్కడ ఎర్రర్ లేదు. That is discoveries and inventions are utilized. Discoveries and inventions రెండు సబ్జెక్టులు అందులో కరెక్ట్ కాబడుతున్నాయి, వచ్చేవరకు ప్లూరల్ ఉండాలి. ఆర్ యూటిలైజ్డ్ దేనికి? ఆర్ యూటిలైజ్డ్ టు ద ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది నేషన్. ఆర్ యూటిలైజ్డ్ ఫర్ ది ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది నేషన్, నాట్ టు. హియర్ ప్రిపోజిషన్ మిస్టేక్ ఈస్ దేర్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టు యూ హావ్ టు యూజ్ ఫర్. ఎర్రర్ ఈజ్ ఇన్ థర్డ్ పార్ట్. One of the greatest responsibilities of a scientist is that is discoveries 1 plus of plus plural subject plus singular verb. అందుకే ఈజ్ వాడుతున్నాడు, ఇక్కడ ఎర్రర్ లేదు. దట్ ఈజ్ డిస్కవరీస్ అండ్ ఇన్వెన్షన్స్. డిస్కవరీస్ అండ్ ఇన్వెన్షన్స్ రెండు సబ్జెక్టులు అందులో కరెక్ట్ కాబడుతున్నాయి. ఆర్ కరెక్ట్ గా ఉంది. ఆర్ ఇట్ లైవ్ దేనికి? ఫర్ ది ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది నేషన్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టు యూ హావ్ టు యూజ్ ఫర్. Error is related to the preposition. Error is in third part. Then 99. Select the most appropriate antonym of the given word hostile. Hostile అంటే ఏంటి? శత్రుత్వము, ఎనిమిటీ అని అర్థం. మరి దానికి అన్ఫేవరబుల్, అడ్వర్స్, వైలెంట్, ఆల్ దీస్ ఆర్ సినానియమ్స్. మనకు కావాల్సింది యాంటోనియం. అమియబుల్ అంటే ఏంటి? ఫ్రెండ్లీ. ఫ్రెండ్లీ, అమియబుల్ మీన్స్ ఫ్రెండ్లీ. హోస్టైల్ అంటే ఏంటి? ఎనిమిటీ, ENEMITY. హోస్టైల్ మీన్స్ ఎనిమిటీ. దానికి ఆపోజిట్ ఏమైతుంది మరి? ఫ్రెండ్లీ. ఇక్కడ హోస్టైల్, ఎనిమిటీ, అన్ఫేవరబుల్, అడ్వర్స్, వైలెంట్, ఇవన్నీ ఎనిమిటీకి సంబంధం. దెన్ నెక్స్ట్, సో 1 is correct. Then 100. Select the appropriate synonym of the given word. Deficiency. Synonym అంటున్నాడు, సేమ్ మీనింగ్. డెఫిషియన్సీ అంటే లోపము, ఇన్అడిక్వసీ.
Sufficiency opposite. Deficiency is opposite to sufficiency. Efficiency opposite. Abundance means great, ఎక్కువగా. ABUNDANC abundance means ఎక్కువగా. Deficiency అంటే తక్కువగా. మరి మనకు కావాల్సింది ఏది? సేమ్ మీనింగ్. సేమ్ మీనింగ్ ఏమవుతుంది? ఇన్అడిక్వసీ. ఇన్అడిక్వసీ లేనటువంటి. డెఫిషియన్సీ మీన్స్ ఇన్అడిక్వసీ, తగినంతగా లేని, తక్కువ. సో డెఫిషియన్సీకి ఆపోజిట్ సఫిషియన్సీ, డెఫిషియన్సీకి ఆపోజిట్ ఎఫిషియన్సీ, డెఫిషియన్సీకి ఆపోజిట్ అబండెన్స్, ఎక్కువగా. మరి డెఫిషియన్సీకి సినానియం ఇన్అడిక్వసీ, తక్కువగా. సో 1 is answer.